میرا خیال تھا کہ عفنان صاحب ایک پڑھے لکھے نستعلیق سے آدمی ہیں، لڑ ڈھونڈ نہیں سکیں گے. وہ بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ بلیک بیلٹ ہیں، وہ باقاعدہ کراٹے کے ماہر ہیں. اور جس طرح انہوں نے ان کو دبوچا تھا شیر افضل مروت صاحب کو، وہ ہمارے لیے بڑی حیران کن. نہیں سمجھ میں آیا نا؟ ایک بار پھر سنیں، ایک بار پھر چس آئے گی، ایک بار پھر سنیں. دھکا دیتے دیتے ان کو سیٹ سے باہر لے گئے کارنر میں، اور اس کے بعد وہ شیر افضل نیچے گر گئے، اور اس کے بعد عفنان اللہ ان کے اوپر چڑھ گئے. اور یہ ایک حیران قسم کی صورتحال تھی. میرا خیال تھا کہ عفنان صاحب ایک پڑھے لکھے نستعلیق سے آدمی ہیں، لڑ ڈھونڈ نہیں سکیں گے. وہ بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ بلیک بیلٹ ہیں، وہ باقاعدہ کراٹے کے ماہر ہیں. اور جس طرح انہوں نے ان کو دبوچا تھا شیر افضل مروت صاحب کو، وہ ہمارے لیے بڑی حیران کن صورتحال تھے. کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ٹھیک ہے، اگر ایک بندے نے بدتمیزی کی، دوسرا اس قسم کا ریاکشن نہیں ظاہر کرے گا. ہمارے لیے وہ ریاکشن بھی بڑا حیران کن تھا. یار سنا آپ نے؟ یار کیا چیز ہو یار. بھن چھوڑی، وہ جیدہ بھن چھوڑی، تیرے بعد قیامت ہے لالا. وہ ہمارے وہ سرائکی ہے نا، سرائکی بھائی اس طرح کہتے رہتے ہیں یار، مطلب کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. یہ ہے نا، یہ تو ہم سے تو ایک بھی نہیں اٹھایا جاتا یار، تم لوگ کیسے اٹھا لیتے ہو یار. مطلب انسان سے مجبوریاں کیا کیا کرا لیتی ہیں، کیا کیا کرا لیتی ہیں انسان سے یار. ہوا تو یہ نکل گیا، فوراً بھاگ گیا. میں ادھر ہی اس پہ اسٹوڈیو میں بیٹھا رہا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کو کسی اور کمرے میں چھپا لیا تھا. السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر اکثری قریب ہے، اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. اور آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے تمام مسلمان دنیا بھر میں آپ جہاں جہاں مقیم ہیں، آپ سب کو ولادت باسعادت فخر موجودات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. بات کرتے ہیں پاکستانی انڈرٹیکر کی، فخریہ پیشکش جاوید چودھری صاحب کی. انڈرٹیکر آف پاکستان جناب سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب. میں تو حیران ہوتا ہوں یار، یہ وہ اخلاقیات پر لیکچر دینے والے پیادے ہیں جو صبح دوپہر شام آپ کو اور ہمیں یہ بھاشن دیتے ہیں کہ کیا ٹیلی ویژن پر چلنا چاہیے اور کیا نہیں چلنا چاہیے. اور اس کے بعد اپنے ہی اسٹوڈیو کی، اپنے ہی پروگرام کی فوٹیج لیک کرنے کے بعد کسی کو انڈرٹیکر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی کو تھنڈر ٹیکر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی کو انڈر مسٹیکر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ مطلب جب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ والی فوٹیج چلنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے اندر ہونے والی ہیپننگ کو پہلے ڈسکرپٹیو بنا کر پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب آپ نے یہ کر لیا تو پھر فوٹیج ریلیز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے سیگمنٹائز کر کے سب سے پہلے پکچرز ریلیز کی، اس کے بعد فوٹیج ریلیز کی، اور اس کے بعد آپ کسی کو انڈرٹیکر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یار میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے کر لیتے ہیں یار، کیسے کر لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں سٹیٹمنٹ آپ کو سناؤں شیر افضل خان مروت کا، میں چاہوں گا کہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ جاوید چودھری صاحب نے اس وقوعے کو کس انداز سے ڈسکرائب کیا. اور بھی اس لاٹ میں بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو کہ اس اسٹوڈیو میں موجود نہیں تھے، سنی سنائی پہ انہوں نے ویلاگز میں انڈرٹیکر بنا دیا انہوں نے عفنان اللہ خان کو. ذرا دیکھیے گا جاوید چودھری صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ ہے. عفنان صاحب نے دھکا دیتے دیتے ان کو سیٹ سے باہر لے گئے کارنر میں، اور اس کے بعد وہ شیر افضل نیچے گر گئے، اور اس کے بعد عفنان اللہ ان کے اوپر چڑھ گئے. اور یہ ایک حیران قسم کی صورتحال تھی. میرا خیال تھا کہ عفنان صاحب ایک پڑھے لکھے نستعلیق سے آدمی ہیں، لڑ ڈھونڈ نہیں سکیں گے. وہ بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ بلیک بیلٹ ہیں، وہ باقاعدہ کراٹے کے ماہر ہیں. اور جس طرح انہوں نے ان کو دبوچا تھا شیر افضل مروت صاحب کو، وہ ہمارے لیے بڑی حیران کن صورتحال تھے. کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ٹھیک ہے، اگر ایک بندے نے بدتمیزی کی، دوسرا اس قسم کا ریاکشن نہیں ظاہر کرے گا. ہمارے لیے وہ ریاکشن بھی بڑا حیران کن تھا. بہرحال اب وہاں پہ سین یہ تھا کہ ایک کارنر ہے جس کے اندر شیر افضل مروت صاحب نیچے گرے ہوئے ہیں، اور عفنان اللہ اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو دے موقع دے کونی اور ماری جا رہے ہیں، اور وہ نیچے سے گالیاں دی جا رہے ہیں. وہ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں نیچے سے، وہ بھی پھینٹا لگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ عفنان اللہ نے جکڑ لیا اس کو مکمل طور پہ. اتنا زیادہ جکڑ لیا کہ ہمیں الگ کرنے کے لیے خاصی فورس لگانی پڑ گئی. یار مجھے سمجھ نہیں آتی یار، سمجھ نہیں آتی یار. گودا تیرے بعد قیامت ہے، وہ گودا نہیں، وہ جیدہ یار تیرے بعد قیامت ہے یار. بھن چھوڑی جیدہ، بھن چھوڑی. یہ ہمارے سرائکی دوست ہیں جو اکثر کہتے رہتے ہیں، اور موافق آتا ہے اس مومنٹ کے اوپر. یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار
कैसे कर लेते हैं यार, हमसे तो ये एक अंडा है ना, हमसे तो ये वाला भी नहीं उठाया जाता, आप लोग दो दो कैसे उठा लेते हो यार, कैसे उठा लेते हो, मेरी समझ में नहीं आती। यानी आप कुछ भी कर सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं। और भाई इसके ऊपर कमेंट करने की जरूरत नहीं थी। व्हाट आई मींट टू से इज, इसके ऊपर कमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। जब आप पूरी दुनिया को अखलाकियात का ये लेक्चर देते हैं कि इस तरह की फुटेज ब्रॉडकास्ट नहीं होनी चाहिए, ये तो पीजी कंटेंट होता है और लड़ाइयां तो गलत होती हैं, तो इस लड़ाई में चाहे वो पहल किसी ने की एंड किसी ने किया, आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं थी। और देख लिया पूरी दुनिया ने कि किसने इनिशिएट किया, बोन ऑफ कंटेंशन कौन बनाया, स्टार्ट किसने किया। जिसने स्टार्ट किया वो सबने देख लिया, लफ्ज यहूदी बोला अफनानुल्लाह ने, और उसके बाद सबसे पहला जो चांटा रसीद हुआ है वो किसने रसीद किया वो भी आपने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपके बयान करने से, आपको आपकी तरफ से किसी को अंडरटेकर डिक्लेयर कर देने से कोई आपकी बात मान नहीं लेगा, क्योंकि जो पर्दे के पीछे हुआ वो कुछ नहीं पता क्या हुआ। अच्छा, पर्दे के पीछे क्या हुआ, चले आपने तो ये कह दिया जो कह दिया, आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बात हम रख भी लेते हैं, और यही वाली बात बगैर देखे यानी सुनी सुनाई पे किसी के कहने पे बादामी साहब भी यही कुछ फरमा रहे हैं, वो भी अंडरटेकर साबित करने पे तुले हुए हैं। यार कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो यार, मतलब मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, अब जो दूसरी पार्टी है जो कि इसमें बाकायदा तौर पर पार्टी है, यानी शेर अफजल खान मरवत, वो इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देते हैं जरा सुनिए कि वो जावेद चौधरी साहब से मुताल्लिक तो जो कहते हैं मैं आपको बाद में बताता हूं, वो इसके ऊपर स्टेटमेंट क्या देते हैं, मुलाजा कीजिएगा। जब ये हुआ तो ये निकल गया, फौरन भाग गया। मैं उधर ही इस पे स्टूडियो में बैठा रहा, बाद में मुझे पता चला कि इसको किसी और कमरे में छुपा लिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि जरा थोड़ा सा मतलब है कि तबीयत पूरी साफ करता, लेकिन ये मौका अब इस आदमी ने जो ये हरदा, देखिए वो इतना अहमक आदमी है, मैंने कोई ट्वीट इस झगड़े की नहीं लगाई, लेकिन मुझे किसी ने भेजी तो देखा वो सारे लोगों की ट्वीटें भी रिपोस्ट कर रहा था, और ये बता रहे थे कि कोई इसने कोई बड़ी दंगल जो है कोई जीता है। सो अब आप जो है वो नुक्ते निकाल रहे हैं कि फिर मुक्का किस तरह पड़ा और चपेट मैंने लेफ्ट साइड से मारी या राइट। तो देखिए जो भी तनकीद कर रहे हैं, अगर उनके किसी मुर्शिद को, उनके मोकिल को, या उनके बाप को, या उनके रिश्तेदार को, साथ में बैठा हुआ शख्स या उनके लीडर को, अगर ये मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कहता है यहूदी है, बाप यहूदी है, फलाए ढींग है। अब शेर अफजल खान मरवत साहब के मुताबिक अफनानुल्लाह साहब वहां से भाग गए, और उनको भगाकर ले जाने वालों में एक जावेद चौधरी साहब भी शामिल थे। अब ये सेकंड पार्टी है जो कि इवेंट की बाकायदा हिस्सेदार है, वो ये डिस्क्राइब कर रही है, उसकी बात माने या चौधरी साहब की बात माने। और चौधरी साहब की बात अगर हम मान लें 2 मिनट के लिए, तो अफनानुल्लाह उनके शो में बैठे हुए क्यों थे? जब शेर अफजल मरवत चले गए थे तो अफनानुल्लाह साहब को भी चले जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि आपका बाई एज और टिल्ट तो बाकायदा तौर पर नजर आ गया। अब आप बाद में डिस्क्रिप्टिव होते हुए किसी को अंडरटेकर बना दें, उसके हाथ में आप टैंकर पकड़ा दें, या उसको आप दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स साबित कर दे, कराटे भी आते हैं और उसने तो ब्लैक बेल्ट भी ली हुई है। यार खुदा का खौफ करो यार, मतलब मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह के हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो प्राइम टाइम में बैठकर शो कर रहे होते हैं। भाई अगर आपने गायब करना था, इसको मिस करना था, इस वाले स्किप करना था, इस वाले हिस्से को, तो आप कर देते परमानेंटली। आपने डिस्क्राइब करके सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को हाईलाइट करके उसके ऊपर चीजें रिलीज करके ये साबित किया है कि आपके अंदर कितनी ग्रीड है पैसा कमाने की। चले, लेकिन अखलाकियात के भाषण के ऊपर आपको कायम कम से कम रहना चाहिए था। मेरा मुद्दा यह है, मेरा पॉइंट ये है। अब जरा चेक कर लेते हैं कि सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब इस सारे इवेंट के ऊपर, एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर क्या पोस्ट कर रहे हैं। अफनानुल्लाह खान का पढ़िएगा। मरवत ने कल टॉक शो में मुझ पर हमला किया। मैं अदम तशद्दुद पर यकीन रखता हूं, मगर मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूं। जो फेंटा मरवत को लगाया है, यह तमाम पीटीआई और बिलखुसूस इमरान खान के लिए एक अहम सबक है। कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, बड़ी बड़ी काली एनकें लगाने पड़ेंगी। और इसके साथ ही उन्होंने शेर अफजल खान मरवत की एक ऐनक पहने हुए तस्वीर को भी इस पोस्ट के अंदर शेयर कर दिया है। तो अब इनकी जो बाकायदा तौर पर एक टग ऑफ वॉर थी और एक फाइट क्रिएट हुई शो के दौरान, वो अब लफ्जी गोलाबारी से बढ़ते हुए हदें फरांग रही है, एक दूसरे को लीगल नोटिस भेजने की बात हो रही है। अब जरा शेर अफजल खान मरवत साहब इस सारे मामले के ऊपर क्या ट्वीट करते हैं। उन्होंने जावेद चौधरी साहब को
किस तरह से मुतनव्वे किया है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं. अगर एक्सप्रेस टीवी कोट एंड कोट कर्टसी, अगर एक्सप्रेस टीवी और जावेद चौधरी साहब अपने टीवी शो में गुज़िश्ता होने वाली लड़ाई के मामले पर हकीकी अवामी फैसला चाहते हैं तो इंसाफ का तकाजा है कि अवाम से कोई बात ना छुपाई जाए. एक्सप्रेस टीवी में 5 या 6 मिनट के दौरानिया की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसका ताल्लुक किसी बहस से है जो लड़ाई तक जा पहुंची. वो 5 या 6 मिनट की रिकॉर्डिंग अवाम के साथ क्यों नहीं शेयर की जा रही? कोई जवाब या कोई जवाज, पूरी हकीकत अवाम के इल्म में आए. अगर जावेद चौधरी साहब मेहरबानी करके पूरा 6.5 मिनट का क्लिप शेयर करें तो इससे सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, जिसमें जवाब भी शामिल है कि मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा. One tweet by शेर अफजल खान मरवत, एन अदर ट्वीट बाय शेर अफजल खान मरवत, वो भी आपके सामने रखता हूं. वो कहते हैं PMLN का कोई शख्स जो स्टूडियो से भाग गया है वो मजीद शोहरत हासिल करने के लिए मेरी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहा है. आपको लगता है कि मुझे आपकी गंदी तारीख के बारे में कोई इल्म नहीं तो आप गलत हैं. अगर आपने कोई और इल्जाम लगाया तो मेरे पास आपके खानदान के गंदे माजी को जाहिर करने के अलावा कोई चारा नहीं है. परेशान ना हूं, मैं भौंकने वाले कुत्तों के मुंह बंद करना जानता हूं. यह लड़ाई है जो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल जो कि इंटेलेक्चुअल्स को, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को रखना चाहिए, वो ये है कि जब आपने एक SOP तय किया हुआ है कि कोई भी ऐसा रिकॉर्डेड क्लिप या ऐसी चीज जो कि सोसाइटी के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, उसको रोकना है. ना सिर्फ उसको रोकना है, उनकी तस्वीर को रोकना है. ना सिर्फ तस्वीर को रोकना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को भी रोकना है. यहां तो जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाए जा रहे हैं. आपको अगर कंडेम करना है तो दोनों को करें. रियलिटी बतानी है तो स्टार्ट सबने देख लिया, शुरू कहां से हुआ, उसके बाद भले कुछ होता रहो, कोई भी मलाखड़ा जीतता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन यह वाला मामला है गलत.